सरदार सुबेग सिंह थाली लैके आया, नवाबी दे रहा ते साडे जथेदार कहंदे चाहिदी नहीं, कहंदे साडा दावा ते मुकम्मल बादशाह दा ते गुरु दे हुक्म उत्ते मान सिखां नूं इन्ना कहंदे भी जो सतगुर सिखन कही बात, जिहड़ी गल सानू बाजां वाला कह गया ना ओ पूरी ना होवे सुबेग सिंह कदे हो नहीं सकदा, ओ पूरी ना होवे ए हो नहीं सकदा। सानू सतगुरु पातशाह बादशाह बना के गया ते एक दिन असी मुकम्मल बादशाहत दे मालिक बनांगे, असी तख्तां दे मालिक बनांगे। आ निक्कियां मोटियां पूछां आ छज बन के असी हुकूमत नाल नहीं चल सकदे। मुक दी गल खालसा जी मिनट थोड़े बाकी ने, कौम दे जरनैलां ने नवाबी दी खिलत लैण तो इनकार किया। जदों ये सारे जथेदार अपना गुब गुलाहट अपना गुस्सा सुबेग सिंह ते कढ चुके सन ते सरदार सुबेग सिंह हथ जोड़ के खड़ा रहा। पंथ ने हुक्म किया सी चक अपने जकरिया खान दा थाल, ए पंथ विच असीं रखण भी नहीं देना, आओ जिथे संगत ने जोड़े लाए इहनूं उत्थे रख के आ। ये कदे रुतबियां दा मुल तुहाडे सामने इन्ना की हुंदा सी। कहंदे चक थाल ते पंथ दे जोड़ियां च रख के आ। सरदार सुबेग सिंह ने थाल चुक्या ते जोड़ियां जुत्तियां च रखाया सी। पंथ ने जुत्तियां च सारा दिन थाल पिया रहा। ओदे तो बाद जदों फिर सरदार सुबेग सिंह ने ना एक बारी फिर वो रोशन दिमाग है, बड़ा नीतिवान बंदा सी और वो गदार नहीं है, वो बड़ा वफादार है, वो सरकारी ठेकेदार है, मुलाजमत वो सरकार दी करदा है। पर सरदार सुबेग सिंह बड़ी ईमानदारी वफादारी दे नाल ता उम्र पंथ दी सेवा करदा रहा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। पंथ के अंदर ओदा बड़ा सत्कार है, बड़ी कदर है। पर अज पंथ ने महसूस किया भी आ थाली चक के ले आया, ये हो सकता भी जकरिया खान ने कोई लालच दिता होवे, कुछ खरियां खोटियां पंथ ने उन्होंने सुनाइयां। ओदे तो बाद सुबेग सिंह ने ना हिम्मत नहीं हारी, अजे भी हिम्मत नहीं हारी। पंथ दियां कौड़ियां फिक्कियां खट्टियां मिठियां सारियां बड़े अदब नाल झोली विच पवाइयां, शांत होके खड़ा रहा हथ जोड़ के। जदों जथेदार चुप कीते ते सुबेग सिंह फिर बोल पिया, कहंदा सिंह साहबान जीओ ए मैनू पता है जकरिया खान ने नवाबी क्यों भेजी है, मैं कोई अनजान नहीं, मैनू पता है, तुहानू भी पता है। पर जथेदार जीओ जेड़ी गल दा पता होवे आपां ओ गल होण जरूर देनी है। आपां नू पता है भी सरकार सानू खरीदना चाहती है, आपस च लड़ाउणा चाहती है, कमजोर करना चाहती है। जे ये सारियां गल्लां दा सानू पता है ते आपां लड़ना जरूर है, कमजोर जरूर होना है। पर मेरी बेनती है भी आपां नू ए आपां कोई मंग के थोड़ा लई है नवाबी, आपां कोई लेलड़ियां थोड़ा कड्डियां ने, आपां कोई सेंटर दे मोहरे जाके पग्गां थोड़ी रोलियां ने साडे अज दे वर्तमान लीडरां वांगू। ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਥਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, नहीं मोड़ना चाहिए। ते आपां थोड़ा जिहा जेकर ठंडे दिमाग दे नाल थोड़ी जी सोच दे नाल आपां इस पक्ष नूं देखदे हां ते जथेदार जी आपां कोई हुकूमत दे नाल गठ जोड़ जे हो जांदा है ते जिन्ना कुछ समा हुकूमत ठीक ठाक चलू तुसीं भी चल लिओ, ते जदों तुहानूं लगा भी हुकूमत दी नीयत फिर खराब हो गई ते मारिओ चक के नवाबी हुकूमत दे पैरां च तलवारां फिर कढ लिओ। गल किहड़ी है, आपां कुछ समय वास्ते तलवारां म्यान च पाउणियां ने, भुल थोड़ा चलिया चलाउणियां, असीं सुट थोड़ा देण लगियां किरपानां तलवारां। इस करके जथेदार जीओ मेरियां बेनतियां ने भी इस समय साडे हालात बहुत बिखड़े ने, साडे कोल घर नहीं, घाट नहीं, परिवार बच्चे साडे जंगलां च रुलदे पए है, साडे कोल खाण तक नूं कुछ नहीं, एक एक मुट्ठी चने मिले हैं, 8 पैर 100 पीना दे हैं, हाड़ ना दिन भर पीवे पानी, स्याले रखे ना अगन निशानी, नून किरत को स्वाद ना जाने, हम दुख देवे वह सुख माने। ये सारा नक्शा उदों दा मेरे कोल समा नहीं, ज्ञानी ज्ञान सिंह होरां ने खिंचिया। पंथ दे हालात कैसे सन ते सरदार सुबेग सिंह कह रहा सी बई जिन्ना को समा आपां नूं पंथ जी मिले आपां गुरधामां दी सेवा कर सकदे हां, आपां लंगर चला सकदे हां, अमृत संचार कर सकदे हां, कौम दे अंदर नवे जज्बात जज्बा भर सकदे हां, सब तो वड्डी गल असीं भविख दियां वड्डियां फौजां तैयार कर सकदे हां।
ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰਚਨਾ ਛਡਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪੰਥ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਿਲਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਦੇਵੇ ਨਵਾਬ ਬਣਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਰੀਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਅਨਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਆਗੂ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਤਿਆਗ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲਫ ਬੇ ਨਹੀਂ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲਫ ਕਾਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਲ ਉਹ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, 5-6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ, 13 ਮੰਜ਼ਲੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਡਾਂਗਾ ਪੈਣ ਦਾ ਆ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣ ਨਵਾਬ। ਇਹਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੱਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਰੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿੰਨੇ ਸੋਧਣੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾਵਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੰਗੇ ਜੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਖਾ ਸਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, 1740 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 33 ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1740 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਸਿਓ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਪਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਆ, ਛੱਜ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਲਾੜੀ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਵਾਬੀ ਆਖਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੀਨ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਠੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਲੇ ਭੋਲੇ ਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਟਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਐ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਰਹੇ ਐ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਨ
कम पूरा है हिसाबी लेख लेते ने भाभी काम पूरा है हिसाबी केड़ा फड़ू है दी चाबी उठो चावान जी कौमी जथेदार करदा बयान जी कौमी जथेदार करदा बयान जी सारे बैठे हो के शांत सुना गल जी बात सारे बैठे हो के शांत कहीं पसरी कांत कोई नहीं हाँ करदा कोई जापे ना नवाबी लई हामी परदा जापे ना नवाबी लई हामी परदा जथेदार दीप सिंह सरदार तुसी संभो है कार हजूरी च ग्रंथ दी बन के नवाब करो सेवा पंथ दी बन के नवाब करो सेवा पंथ दी सिर दस्तार सौंदी साडा वखरा है रूप संसार विचों ओ हुंदा डंगरे जिस्म साडा ओ साडे सिद्धिक तो होणियां हारियां ने बई सानू एवें लोक सरदार कहंदे ओ सिर दे के लईयां सरदारियां ने साफ आवे अल्फ नकाफ बोले दीप सिंह साफ आवे अल्फ नकाफ मैनू करो जी मुआफ ना काम मेरे बसदा बुढ़ा सिंह वेखे यो नवाब जचदा बुढ़ा सिंह वेखे यो नवाब जचदा जस्सा सिंह पिया काला तुसी करो काला माला मैं दिसदा बाला सच्ची गल जेड़ी है राम घड़िए च दसो मैनू कमी केड़ी है राम घड़िए
विच दसो मैनू कमी केड़ी है। शांत नामी उठे कई जिम्मेवारी नहीं लई। 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 बंदी दिस दिन सही किसे सरदार ते गल मुकदी है देखो केड़े जथेदार ते। मुकदी है देखो केड़े जथेदार ते। मुकदी है देखो केड़े जथेदार दे। कौमी शहीदां दी महान तारीख दा सत्कार आप सरबत संगतां वल्लों बेअंत माया दे रूप विच आ रहा है। मेरी कौम दे महान शहीदां दे सारे सत्कारयोग परिवार बैठे है, भरा बैठे है, मावां भैणां बच्चियां साडियां बैठियां ने। मैं सारियां दा सत्कार करदा, सारियां दी चढ़दी कला दी अरदास सतगुरु दे चरनां च करदा। तो खालसा जी भाई साहब कुलवंत सिंह जी, भाई सुरजीत सिंह जी ते भाई साहब होरां दे सत्कारयोग जीजा जी बैठे है। बहुत सत्कारयोग भाई लखविंदर सिंह जी जेड़े हर साल ही दर्शन हुंदे है उन्हां दे। उन्हां वल्लों स्पैशली बाबा रणजीत सिंह जी, बाबा जगीर सिंह जी ते सारे शहीदां दे नाम तो सत्कार आया। मैं उन्हां दी भी चढ़दी कला दी अरदास सतगुरु दे चरनां च करदा। आओ मैं 2 मिनट दे अंदर तुहाडे तो रुखसत होण लगा, आपां फतेह वल नूं चले हां। आओ खालसा जी हुण जदों ना जिन्ने कू बाबा दरबारा सिंह दे मूहरे बैठे है इन्हां सारियां ने ना कर दित्ती ते हुण सवाल सी भी मंजूरी पंथ दी है, आग्या पंथ दी मिल चुकी है ते नवाबी हुण ठुकराई ते नहीं ना जा सकदी जी, नवाबी लैनी भी है। हुण कीता की जावे। आओ जी आखिर इत्थे एक होर साडे महान जरनैल ने बाबा जथेदार सरदार कपूर सिंह जी फैजलपुर वाले, ये है ते शामिल ने इत्थे ही ने पर सरदारां विच बैठे नहीं, ओ पिछे पंथ नूं पक्खा